It's fun. It's exciting. It's your show. Red FM 신나는 토요일. And here's your host, Sungwoo Kim. 자, 신호의 바람이 불어서 어느새 우리 얼었던 마음을 녹여주고 있는데요. 오늘 CKYR 레드 FM 106.7 한인 라디오 방송 청취자 여러분 안녕하십니까. 오늘 저와 함께 그 겨울의 절정 12월 둘째 주 나름대로 가수 선정 나가수에서는 지난주에 이어서 가수 패밀리 베스트를 선정을 해보았습니다. 자, 그럼 첫 번째 소개해 올릴 곡은 소녀시대의 I Got Boy와 FX의 일렉트릭 샥입니다. 소녀시대의 이 제시카와 이 FX의 크리스탈은 이 시대를 대표하는 걸 그룹 가수 자매입니다. 두 곡 이어서 함께 들어보실까요? Ayo GG yeah. 시작해볼까 뭐 얘 좀 봐라 얘 무슨 일이 있었길래 머리 잘랐대 또 얘 좀 보라고 머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어 왜 그랬대 궁금해 죽겠네 왜 그랬대 말을 봐봐 좀 나 보고 평범하단 말이야 그 남자 완전 맘에 들었나봐 말도 안돼 넌 너무 예뻐지고 섹시해졌어 그 남자 때문이지 물어볼 뻔했다니까 너 바꾼 화장품이 뭔지 사실 난 처음 봤어 상처 입은 야수 같은 기쁜 눈 얘기만 해도 어지럽다니까 잘났어 정말 잘났어 정말 Here comes trouble Stop. Let me put it down another way. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy awesome boy 완전 반했나봐. 내 왕자님 언제 이 몸을 과로 봐주실 텐가요? 나 깜짝 멘붕이야 그 사람은 내 빛이 궁금하대 완전 마음에 들어 못 이긴 척 보여줘도 괜찮을까 절대로 안 되지 그치 우리 지킬 건 지키자 맞지 그의 맘을 모두 가질 때까지 이건 절대로 잊어버리지 말라고 밤새도 모자라다 우리 최고 관심사다다 내 말 들어봐 그 아이 너네 알지 좀 어리지만 속은 꽉 찼어 어떨 땐 오빠처럼 듬직하지만 애교를 부릴 땐 넌 예뻐 죽겠어 넌 미쳤어 미쳤어 넌 미쳤어 미쳤어 난 정말 화가 나 죽겠어 내 남자 널 여자로 안 보는걸 막연할 땐 어떡하면 내가 좋겠니 질투라도 나게 해볼까 속상해 어떡해 널 Don't stop, let's bring it back to 140 I got a boy 멋진 I got a boy 착한 I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간 I got a boy 멋진 I got a boy 착한 I got a boy awesome boy 완전 반했나봐 언제나 내 곁에 내 편이 돼주고 귀 기울여주는 너 난 이대로 지금 행복해
electric shock. Electric shock. 점점 전류들이 몸을 타고 흘러다녀 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿 충분해 네 사랑이 과분해 격하게 날 아끼는 거다 블랙홀처럼 빨리 들어가 끝이 안 보여 떨어져 쿵 여기는 어디 열심히 띵동띵 근데 난 누구 널 수비빙 그드드드드 점점 빨라지는 빛 점점 더 크게 뛰는데 이미 한계를 넘어서 I'm in shock 이 electric shock 나나나나나 electric 나나나나나 electric 나나나나나 electric shock 나나나나나 electric 나나나나나 electric 나나나나나 electric shock 전압을 좀 맞춰서 날 사랑해줘 기척 없이 나를 놀래키지 말아줘 충돌하지 말고 살짝 나를 피해줘 격변하는 세계 그 속에 날 지키사 선생님 이건 뭔가요 숨이 가쁘고 열이 나요 말문이 막혀 귓가는 징종징동 눈이 바쁘셔 머릿속은 빙그르르르르 점점 빨라지는 빛 점점 더 크게 뛰는데 이미 한계를 넘어서 I'm in shock 이 electric shock 나나나나나 electric 나나나나나 electric 나나나나나 electric shock 나나나나나 electric 나나나나나 electric 나나나나나 electric shock electric shock 나의 모든 걸 사로잡은 에너지 그 눈빛 속에 강렬한 laser 내 마음 깊은 곳 폭탄은 에너지 대체 끝이 없는 너의 게이지 점점 빨라지는 빛 점점 더 크게 뛰는데 이미 한계를 넘어서 I'm in shock 이 electric shock 나나나나나 electric 나나나나나 electric 나나나나나 electric shock electric electric shock electric shock. What's stopping you from doing more? Not having enough time or the right grades? Or maybe you don't know what's possible. At Bow Valley College, we get it. With full-time and part-time programs in high-demand careers, getting an education doesn't have to fit a strict schedule. Find out how at our open house Saturday, October 19th, 10 to 3. Tour our campus and enter to win an iPad or $1,000 towards your tuition. Visit bowvalleycollege.ca/open house. Learn more, earn more, do more. Bow Valley College. 여러분의 신나는 토요일은 로컬 뉴스, 게스트 초대석, 한국 뉴스, 영화 음악 소개, 사연 소개 등의 순서로 진행이 되고 있습니다. redfm.ca에서도 실시간 청취가 가능하며 지난 방송은 캐코넷 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있습니다. 또한 스마트폰으로도 언제 어디서나 쉽게 청취가 가능합니다. 매주 토요일 저녁 8시부터 9시까지 이어지는 CKYR redfm 106.7 신나는 토요일은 여러분의 소중한 사연을 기다립니다. 사연은 이메일 주소 sw@redfm.ca로 폰박스에서 제공한 카카오톡 아이디 redfm1067로는 신청곡을 받고 있습니다. 채택되신 분께는 사연을 소개해드리고 redfm에서 준비한 소정의 기념품을 드립니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 여러분은 지금 CKYR redfm 106.7 한인방송 김성우의 신나는 토요일을 듣고 계십니다. Do you have problems communicating at work?
Need to prepare for a university or immigration English test? GEOS Languages Plus can help you reach your goals. We have small classes and a focus on communication. There are many courses available like IELTS, TOEFL, and General ESL, as well as evening classes. For more information and a free trial lesson, visit our downtown location at 1040 7th Ave Southwest, next to the Downtown West Kirby C-Train station. You can also visit us at www.geoscalgary.com. Don't forget to ask about our special promotions. Remember, at GEOS Languages Plus, your success is our success. The Korean Show on CKYR Red FM 1067 every Saturday at 8 p.m. The Korean Show Shannon Toyoil is for the community by the community with your host Sung-Woo Kim. 자, 저와 함께 하고 계시는 신나는 토요일. 다음은 그 가스 패밀리 조카 사이를 알아보도록 하겠습니다. 베이로와 강진, 현수가 얀 등이 있는데요. 먼저 베이로의 꽃보다 아름다운 너, 강진의 땡벌 들으신 후 게스트 초대석에 잠시 들리셨다 이어가도록 하겠습니다. 자, 음악 주시죠. 부르고 싶어 상냥한 미소로 아름다운 눈빛으로 내 마음을 사로잡았나 내 모든 걸 다 바쳐 내 정열풀 땡우리라 꽃보다 아름다운 너 맘에 쏙 드는 너 오빠라고 불러주던 너를 님이라 부르고 싶어 꽃보다 아름다운 너 내 맘에 쏙 드는 너 오빠라고 불러주던 너를 님이라 부르고 싶어 상냥한 얼굴로 아름다운 목소리로 내 마음을 사로잡은 너 내 모든 걸 다 바쳐 내 정열풀 땡우리라 꽃보다 아름다운 너 내 맘에 쏙 드는 너 오빠라고 불러주던 너를 님이라 부르고 싶어 상냥한 미소로 아름다운 눈빛으로 내 마음을 사로잡은 너 내 모든 걸 다 바쳐 내 정열풀 땡우리라 꽃보다 아름다운 너 내 맘에 쏙 드는 너 오빠라고 불러주던 너를 님이라 부르고 싶어 오빠라고 불러주던 너를 님이라 부르고 싶어
잠이 들겠지. 난 이제 지쳤어요 땡벌. 기다리다 지쳤어요 땡벌. 혼자서는 이 밤이 너무너무 추워요. 당신은 못 말리는 땡벌. 당신은 날 올리는 땡벌. 혼자서는 이 밤이 너무너무 길어요. 아, 당신은 야속한 사람. 아, 당신은 모를 사람. 믿다가도 돌아서면 마음에 걸리는 마음 하나는 따뜻한 사람. 바람에 맴돌다 또 맴돌다 어딘가 기운되다가 잠이 들겠지. 난 이제 지쳤어요 땡벌. 기다리다 지쳤어요 땡벌. 혼자서는 이 밤이 너무너무 추워요. 당신은 못 말리는 땡벌. 당신은 날 올리는 땡벌. 혼자서는 이 밤이 너무너무 길어요. 당신을 사랑해요 땡벌. 당신을 좋아해요 땡벌. 밉지만 당신을 너무너무 사랑해. 당신을 사랑해요 땡벌. 당신을 좋아해요 땡벌. 밉지만 당신을 너무너무 사랑해. Calgary Local News. 지난 2일 캐나다 루니는 한때 미 달러 대비 93.83센트에 거래되어 지난 2010년 10월 이후 최저치를 기록했습니다. 그러나 4일에는 중앙은행의 금리 동결 조치 영향으로 0.37센트 더 떨어진 93.49센트로 더 떨어졌습니다. 세계적 금융투자은행인 골드만삭스는 내년에 캐나다 루니가 미화 대비 88센트까지 떨어질 것을 예상했습니다. 그러나 골드만삭스뿐만 아니라 대부분 금융 전문가들은 캐나다 루니가 더 하락할 것으로 보고 있습니다. 12월 12일 목요일 캘거리 플레임즈 하키팀은 제너럴 매니저인 제이 피스터과 어시스턴트 제너럴 매니저인 존 웨이즈브러드를 해고했습니다. 피스터는 지난 3년간 캘거리 플레임즈를 이끌었으나 현 2013-2014년 시즌 플레임즈의 30게임 중 26점을 획득하여 웨스턴 컨퍼런스의 14팀 중 13등으로 부진한 성적으로 인해 해고되었습니다. 극심한 추위가 지나가고 기온이 오르기 시작한 지난 일요일 오후부터 캘거리의 미끄러운 도로는 운전자들에게 악몽이었습니다. 지난주 일요일 낮 기온이 영하 15도로 상승하자 제설 작업과 기온 상승으로 도로에 눈이 녹으면서 곳곳에서 블랙 아이스가 발생해 차량들이 미끄러져 추돌 사고가 발생했습니다. 일요일부터 월요일 사이 캘거리 경찰에 접수된 교통사고 건수만 수백 건에 이르렀으며 월요일에는 단 8시간 만에 195건의 교통사고 신고가 접수되는 등 신고가 폭주를 이루었습니다. 지금까지 캘거리 로컬 뉴스 에드 정이었습니다. 캘거리 교민 여러분 안녕하십니까. 캘거리 한인회 회장 정성엽입니다. 캘거리 한인회는 이곳에 거주하는 한인들의 정체성을 이곳 주류사회에 알리고 교민들의 권익과 화합을 위하여 존재하는 단체입니다. 도움이 필요하십니까? 403-216-4600으로 전화하시거나 웹사이트 www.calgarykorea.com으로 연락주십시오. 성심껏 돕겠습니다. 저희 한인회는 모든 임원들이 무보수로 봉사하고 있으며 여러분이 납부하시는 연간 30불의 한인회비와 기부금으로 운영됩니다. 교민 여러분의 많은 참여와 협력을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Kihalya, how are you? I am Yun's Martial Arts School Master Yun speaking.
How would you like to keep sound body, sound mind, along with self-defense, such as discipline, confidence, and manner? Then join us at Hapkido Yunsu School. We will take care of you and your family, especially your children. Thank you. Shukriya. 감사합니다. Please visit our website www.hapkidoyun.com. Email instructor@hapkidoyun.com. Please call 403-273-5900. 금주의 게스트 초대석. 자, 지난주는 눈이 참 많이 왔었어요. 아마 저희가 지난주에 이 캘거리에서 치운 눈만 계산해 보더라도 어떻게 보면 한국의 1년 적설량과 뭐 맞먹지 않을까 뭐 이렇게 생각이 드는데요. 날씨가 하도 추워서 약간 미지근한 뭐 그런 여담으로 인사를 드렸습니다. 오늘도 변함없이 레드 FM 한인 방송 특별 기획 한국 전쟁 정전 60주년 세계 전쟁사 8부작 그 제 3부 방송에 우리 존헌님을 모시고 이야기를 들어보겠습니다. 어떻게 한 주간 안녕하셨습니까? 예, 안녕하셨습니까? 제가 어렸을 때 할머니가 만들어주신 고구마를 갖고 아랫목에 푹 파묻혀 연말연시에 TV에서 해주던 영화를 보는 생각이 요즘같이 눈 많이 내릴 때 생각나곤 합니다. 그래서 오늘은 역사 속의 전쟁사 말씀을 드리기 전에 잠시 현재에도 일어날 수 있는 영화 소재 하나를 소개해드릴까 합니다. 자, 오늘은 뭔가 이 색다르게 시작을 하는 느낌인데요. 혹시 뭐 이 사랑과 연관된 그런 이야기인가요? 네, 비슷합니다. 지독하게 싸우며 미운정 고운정 다 든 커플이 있었는데요. 한쪽에 너무 독주를 하고 상대방을 돌보지 않는다면 남은 한쪽은 어떻게 할까요? 뭐 대단한 그 마리아 성모 마리아급 정도의 인간성이 아니라면 어떻게 보면 뭐 대부분 질투를 뭐 하지 않겠습니까? 질투 때문에 복수까지 결심한다면 삼류 영화 소재밖에 될 수가 없겠죠. 그런데 역사 속에 이러한 삼류 영화의 소재가 실제로 일어났었고 그것에 연관된 전쟁사 스토리로 제3부 근세 전쟁사 이야기를 시작할까 합니다. 오늘도 의미심장할 것 같은 느낌이 드는데요. 얼마나 지독한 복수인지 한번 지금부터 들어보도록 하죠. 네, 속보이는 이기심이 적나라하게 보여진 근대 시대에는 격변과 반전이 빈번하게 일어났던 시기였습니다. 발전적인 첫걸음을 디디는 거국적 움직임과 동시에 그 결과를 얻기 위해 가정들은 너무나 잔인했던 시대였다고 총평할 수 있죠. 근대 시대는 이미 지난주에 약속드린 바와 같이 시민이 국가의 진정한 주인이라는 간단한 진리를 몸으로 보여준 프랑스 혁명과 그에 관련된 이야기입니다. 그렇군요. 근대 시대가 격변의 시대라 뭐 이렇게 평하셨고요. 프랑스 혁명이라는 것이 바로 그 결과물이라고 본다면 그 원인은 과연 무엇이었을지 한번 또 총평을 이 해주시죠. 방송을 통해서 사회장님도 매우 학구적으로 격변하시는 것 같습니다. 맞습니다. 사실 저뿐만이 아니고 이 상대적으로 대부분의 분들이 이 근세 시대 역사 부분에 있어서는 사실 흐름이 부드럽지 못한 것만은 그건 또 사실입니다. 네, 맞습니다. 그렇다면 좀 더 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 15세기 당시 유럽 국가들은 인도, 중국 등 동방의 해상무역으로 큰 이익을 내고 있었습니다. 그들에게 매우 불편한 불청객이 13세기부터 등장하는데요. 지금의 터키 공화국의 전신이고 한때 불멸의 제국이라 불렸던 이슬람 문화권의 맹주 오스만 투르크 제국이 세력이 켜져서 지중해의 크리스토 교도들의 동방 출입을 가로막자 유럽 국가들은 전전긍긍하게 됩니다. 할 수 없이 대서양을 돌아 인도로 가는 항로를 찾게 되는데요. 바로 이때 이탈리아의 제노바 출신의 탐험가이자 항해사인 크리스토퍼 콜럼버스가 에스파냐의 여왕 이사벨 1세의 협력으로 신대륙 발견 후 그가 죽을 때까지 인도라 믿었던 가져온 금과 은이 유럽에 퍼지자 서서히 유럽 국가의 눈빛이 달라지게 됩니다. 서서히 이제 욕심들이 일어나기 시작을 하게 되는 거죠. 네, 콜럼버스가 개척한 서해 항로를 통해서 찔끔찔끔 들어오는 금과 은은 성이 차지 않은 유럽에 힘께나 쓰는 국가들이 아예 통째로 신대륙을 꿀꺽하기로 작정한 이유가 돼버립니다. 즉 식민지 개척의 첫걸음을 디디게 되는 거죠. 참 식민지 개척 지금 생각해도 참 어떻게 보면 가장 잔인한 수법입니다. 식민지란 이 점령당한 국가의 고혈을 사정없이 빨아가는 건데 어떻게 보면 뱀파이어 같은 그런 정책인데 네, 당시로는 땅 따먹기를 잘해서 깃발만 먼저 꽂으면 막대한 부를 보장할 수 있으니 누구도 거부하지 못할 유혹이었죠. 그렇겠죠. 이 풍부한 자원의 보고인 모든 아메리칸 대륙이 식민지로는 참 어쩔 수 없는 좋은 먹잇감이 될 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 네, 맞습니다. 아마 이 대목에서 잠시 아메리카에 대한 어원을 소개해드릴까요? 네, 그렇죠. 뭐 저희가 지금 살고 있는 아메리카 대륙의 어원을 모른다라는 것은 또 사실 상식 밖의 일이죠.
네, 콜럼버스의 대륙 발견 후 아메리코 베스부치라는 이탈리아 사람이 신대륙을 두 차례 왔다 갔다 합니다. 그는 신대륙을 신세계라고 불렀죠. 1507년 프랑스의 유명한 지도회사 월스 멀러가 제작한 세계 지도에 그때까지 신대륙에 대한 공식 명칭이 없자 신세계라고 노래를 부르고 다닌 아메리코 베스부치라는 이름을 따서 처음으로 아메리카의 대륙이라 칭했습니다. 그 후로 신대륙의 이름은 아메리카로 굳어져 버렸죠. 좀 우습고 싱거운 유래죠? 그런데 사실 의외네요. 저도 사실은 몰랐습니다. 뭐 제가 상식 밖의 사람인지 몰라서 그래. 저 몰랐어요. 그런 이유가 있었군요. 어쨌든 뭐 저도 하나 신대륙을 발견을 하면 저도 지도 회사 앞에 가가지고 이렇게 또 뭐 외치고 다니면 뭐 혹시 압니까 또? 예, 응원하죠. 그러면 저는 지도에서 하나 만들어 보겠습니다. 초기 식민지 경쟁은 포르투갈과 에스파냐에 의해 주도돼서요. 16세기 말까지 브라질을 제외한 모든 아메리카를 집어삼킵니다. 그때부터 라틴 아메리카에 통용되는 언어가 스페니시가 되었고요. 당시 라틴 아메리카에서 유럽에 유입된 막대한 은으로 인해 유럽은 유례없는 인플레이션을 겪을 정도였습니다. 그리고 포르투갈과 에스파냐 다음으로 식민지 개척에 가장 열의를 바치는 나라가 바로 영국과 프랑스였죠. 영국이 이때 얻은 유명한 닉네임이 있는데 무엇인지 아십니까? 뭐 당연히 해가 지지 않는 나라겠죠. 네, 맞습니다. 영국이 해가 지지 않는 나라라는 별명을 얻을 수 있었던 이유는 프랑스와의 경쟁에서 영국이 많이 앞서갔기 때문입니다. 이렇게 유전학적으로 앙숙관계인 영국과 프랑스가 전 세계 식민지에서 잦은 충돌을 빚어오다 커다란 파해인 신대륙 식민지 때문에 더욱 으르렁거리게 됩니다. 그렇군요. 마침 그때 영국이 식민지로 있던 미국 동북부 보스턴에서 미국 시민과 신가 행진을 하던 영국군이 충돌하게 되는데요. 세금 문제로 불만이 팽배해 매우 민감한 시점에 충돌한 이 사건을 일명 보스턴 학살이라 부르지만 뭐 말이 학살이지 사망자는 총 5명에 불과합니다. 5명? 예. 5만 명이 아니고 5명? 그렇습니다. 하여간 미국인들도 뻥튀기 실력은 알아줘야 합니다. 그러네요. 이후 양측이 갈등이 격해져서 마침내 1773년 독일 전쟁의 결정적인 도화선이 되는 보스턴 티파티 사건이 발생해서요. 영국과 미국이 전쟁에 돌입합니다. 급기야는. 이 전쟁이 바로 미국의 독립전쟁이죠. 제가 알고 있기로는 이때 이 미국이 13개주를 기반으로 하고 영국으로부터 독립하게 되는 거다. 뭐 이렇게 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 그렇다면 사회자님께서 혹시 독립전쟁까지만 해도 영국에 착취만 당하던 미국이 어떻게 영국을 이길 수 있었는지 그 이유에 대해서 궁금하지 않으십니까? 궁금합니다. 이 착취의 당사자라면 그만큼 뭐 전쟁에 따른 기반은 전혀 없었을 테고 뭐 무기라든지 뭐 물자라든지 뭐 턱없이 모자랐을 텐데. 네, 맞죠. 미국의 승리 이유 중에 하나가 바로 영국의 라이벌 프랑스가 잘 나가는 영국이 너무 미워서 그들에게 반기를 든 미국에게 막대한 재원 지원과 각종 군수 물자를 지원해 주기 때문입니다. 질투를 한 거군요. 네, 바로 서두에서 말씀드린 삼류 영화의 시작이 되는 겁니다. 그런데 더 황당한 일이 갈수록 늘어만 나는 그 프랑스의 각종 지원은 결국 프랑스 본국의 경제 파탄의 주요 원인으로 이어집니다. 참. 이 미국의 독립전쟁과 이 프랑스의 이런 숨은 이야기가 사실 있었군요. 이게 프랑스 애증의 표현이라는 것은 어떻게 보면 참 무섭다라고 말씀을 드릴 수가 있겠는데. 네, 미국 독립전쟁은 공식적으로 1783년 미국의 승리로 끝이 납니다. 비록 출혈은 막대하지만 어찌 보면 미국의 다정한 친구로 부상한 프랑스는 그 이후에도 우정을 더욱 가시하게 되죠. 그 하나가 바로 뉴욕의 리버티 섬에 있는 자유의 여신상입니다. 프랑스가 19세기 말에 미국의 독립 100주년을 기념하기 위해서 프랑스인들이 모금운동까지 벌려 모은 자금으로 제작해서 선물한 겁니다. 대단하네요. 그러다 보니 미국이 2차 대전 때 이탈리아 로마 점령 후 바로 독일로 향한 진격로를 선택하지 않고 왜 길을 쓰고 프랑스 영토부터 회복하려고 했는지 대충 짐작해 가실 겁니다. 기브 앤 테이크죠. 우리가 소위 말하는 이 참 주고받는 습성은 어떻게 보면 참 가장 좋기도 하고 기본적이라고 할 수 있겠는데, 자 그렇다면 프랑스 혁명의 주요 요인이 단지 미국 독립전쟁을 지원함으로 인해서 이렇게 발생한 경제 파탄, 이것이 전체라고 말씀드릴 수 있나요? 물론 주요 이유 중에 하나로서 절대 무시할 수 없는 외부적인 요건 중에 하나입니다. 그런데 보다 중요한 이유들은 미국 독립전쟁 지원 훨씬 전부터 프랑스 내부에서 서서히 자라나고 있었죠. 그렇다면 이제부터 본격적인 프랑스 혁명의 그 메인이 나오는 것 같습니다. 당시의 프랑스 내부의 확대경을 잠깐 갖다 대볼까요? 그럴까요? 두 가지 더 큰 문제를 쉽게 찾을 수 있습니다. 첫 번째는 중세 시대를 거쳐 중앙 집권화를 완성한 프랑스가 강력한 통치력을 기반으로
태양왕이라는 별명을 가진 루이 14세가 강력한 독재 정치를 펼침과 동시에 프랑스의 별 도움도 안 되는 6개의 큰 전쟁에 참여함으로써 서서히 국고가 고갈되어 갑니다. 그렇군요. 두 번째는 미국 독립전쟁 지원들을 포함하여 여러 재정 위기에 막다른 길에 다다르자 비운의 국왕 루이 16세가 당시 3가지 등급으로 분류된 신급 계급 중에서 제1계급 성직자, 제2계급 귀족은 모조리 면세 혜택을 주고요. 국민의 98%인 제3계급 평민에게 재정적 부족분을 모두 채우라는 의미의 과도한 세금 폭탄을 던지는 악수를 두게 됩니다. 어느 시대건 어느 세대건 참 이런 그렇죠. 서민들만 죽어나는 거예요. 설상가상으로 몇 년 동안 계속되는 흉년이 겹치면서 결국 시민들이 1789년에 골기하게 되는데요. 루이 16세는 꽁지가 빠지게 체면 안 차리고 처가인 오스트리아로 도망치다 붙잡혀서 결국은 단두대의 이슬로 사라지고요. 그렇군요. 왕비인 마리 앙뚜아네트는 재정 파탄이 그녀의 사치 때문이라는 귀족들이 퍼뜨린 유언비어 때문에 민심무마용으로 함께 처형당하고 맙니다. 민심무마용. 참 그 미인 방명이라는 얘기도 있지만 요즘에 그 며칠 사이에 그 북쪽에서 일어난 일과 아주 흡사한 뭐. 예. 그녀는 오스트리아 제국이 오랜 숙적이었던 프랑스와 평화 동맹을 위하여 루이 16세와 정략 결혼을 하지만요. 38살 생일을 2주 앞두고 단두대에서 처형당합니다. 참 아이러니컬합니다. 그죠? 그런데 더 기가 막히는 일은요. 이렇게 어렵사이 이룩한 시민공화국을 청취자 여러분도 너무 잘 아시는 나폴레옹 보나파르트라는 사람이 구테타를 일으켜 날름 프랑스를 접수합니다. 이 우리가 알고 있는 그 나폴레옹을 말씀하시는 건가요? 네네. 맞습니다. 그렇다면 참 너무 가슴 아픈 나름대로 이야기가 이어지고 있는데 이 정치의 이용을 당해서 비참하게 생을 마감한 한 아름다운 여인과 이 독재자의 재출현으로 또다시 고통을 받을 프랑스 국민 어떻게 보면 참 안타깝다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 여기서 숨가쁘게 달려왔는데요. 잠시 쉬어가는 의미로 음악 한 곡을 들으시고 나폴레옹의 출현에 대하여 자세히 계속해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 프랑스의 왕비 마리 앙뚜아네트를 추모하면서 김종환의 사랑하는 이에게를 감상하시겠습니다. 당신을 사랑하게 될 줄은 난 정말 몰랐어요. 당신을 사랑해요. 지나간 시간이 너무나 아쉬워요. 더 일찍 만나지 못했나요? 하지만 참 다행이에요. 우리는 남들처럼 이별하지 말아요. 지내봐서 알아요. 혼자가 얼마나 외로운지 살면서 얻은 건 당신 하나뿐이죠. 이제는 행복해요. 당신을 사랑해요. 우리는 남들처럼 이별하지 말
해봐서 알아요. 혼자가 얼마나 외로운지 살면서 얻은 건 당신 하나뿐이죠. 이제는 행복해요. 당신을 사랑해요. 이제는 행복해요. 당신을 사랑해요. 내가 당신을 사랑하는 이유는 당신을 정말 사랑하기 때문입니다. 내가 당신을 사랑하는 이유는 당신 없이는 살 수 없기 때문입니다. 영원히 사랑하고 싶습니다. 네, 격변하는 시대인 근세 시대의 대표주자 나폴레옹이 드디어 등장하는 곳까지 저희는 힘차게 달려왔습니다. 나폴레옹, 흔히들 저희는 몽고의 태무진처럼 절대 군주다 뭐 이렇게 이해를 하게 되는데요. 그의 활동 범위도 사실 어떻게 보면 상당히 넓었습니다. 네, 그렇습니다. 그 답변을 드리기 전에 나폴레옹은 유럽 제패를 위해 위험한 길로 접어들 수밖에 없었는지 그 이유를 이해하시면 자연스럽게 프랑스의 정복자 인생을 이해하실 겁니다. 나폴레옹은 시민혁명 후에 시민들의 의견을 많이 수용해서요. 초기 민주주의 토대인 국민투표를 통해서 황제가 됐는데 나폴레옹 1세로 1804년에 즉위합니다. 그런데 국민투표, 황제, 어디가 모르게 서로 잘 안 어울리는 단어 같지 않습니까? 네, 그러네요. 국민투표로 황제가 된다. 듣고 보니까 참 뭐 어떻게 보면 아이러니컬하다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠는데 네, 나폴레옹은 법전을 편찬하여 법 앞에 모든 국민의 평등을 보장하는 과감한 정책을 펴니다. 그 첫 번째 실천 사항이 국민투표로 황제를 선출하는 것이었고요. 비록 반쪽 민주주의, 초기 민주주의였지만 현대를 살아가는 저희에게는 반가운 움직임이라 할 수 있습니다. 그렇겠네요. 또한 그는 군사적으로 많은 변화를 주도했는데 가장 대표적인 것은 현대적 총력전 기반 구축입니다. 즉 표면적으로나마 국민의 주권이 국민에게 돌아감으로써 국민이 자신의 생사를 건 국민전쟁 양상으로 변화시킨 겁니다. 현재 한반도에 살고 계신 모든 한국인 모두가 바로 이러한 개념을 갖고 계시리라 생각합니다. 그렇죠. 또한 이러한 점은 세계 1차 대전, 2차 대전 때도 본격화되죠. 어떻게 보면 참 매우 중요한 말씀을 해주셨는데 저희가 사실 이 특별 기획 방송을 하는 이유도 비록 몸은 이 이영만리 타국당이 있습니다만은 그 조국을 항상 아끼고 사랑하는 마음은 어떻게 보면 한국에 계신 분들보다 뭐 더하면 더했지 못하지는 않다 뭐 이렇게 표현할 수도 있겠는데요. 그거는 뭐 그렇고 아까 제가 물어본 이 나폴레옹의 활동 범위에 관한 그 질문에 대해서 다시 한번 정확하게 구체적으로 한번 답변을 좀 해주시죠. 네, 나폴레옹은 영원한 숙적, 영국을 견제하기가 아니라 고사시키기 위해서 유럽 본토 여러 국가의 동맹을 맺고 영국과 무역을 금지하는 대륙 봉쇄령을 내리게 됩니다. 그 유명한 대륙 봉쇄령이 드디어 이제 나오게 되는군요. 예, 처음에 나폴레옹 완력에 할 수 없이 순종하던 많은 국가가 당시 산업혁명이 진행 중이던 영국과의 무역 금지가 지속이 된다면 영국보다 자신들의 국가가 먼저 망할 지경이 되자 그렇겠죠. 프랑스 몰래 영국과의 무역을 재개합니다. 특히 사업적 기반이 약했던 러시아는 대륙 봉쇄령에 따른 피해가 이만저만이 아니었죠. 그래서 나폴레옹의 유럽 제패, 정복의 전쟁 이야기는 대륙 봉쇄령에 반발하는 국가와의 충돌에서 빚어지는 절대자의 응진정쟁이라 보시면 됩니다. 그리고 질문하신 나폴레옹의 전쟁 활용 범위는 당시에 반발하는 국가를 보신다면 자연스럽게 이해하실 겁니다. 참 그 쉽게 평가하는 방법이겠네요, 그게. 예. 유럽의 대부분 국가가 자신의 말발굽 밑에 있다고 생각한 나폴레옹은 이번엔 영국을 직접 공격하기로 마음먹습니다. 급기야는. 유럽 내륙의 육상 전투의 연승으로 인해 충만한 자신감으로 그는 영국을 단숨에 짓밟기 위해서 영국 본토 침공 원정군을 도보해협 연안 볼로니에 직결합니다. 그러나 당시 강력한 해상력을 갖고 있던 영국은 프랑스의 침공을 막기 위해서 프랑스, 스페인, 네덜란드의 주요 항구를 봉쇄하는데요. 나폴레옹은 이를 돌파하고 영국 본토로 건너가기 위해 전초전을 펴기로 합니다. 마침내 1805년 지중해의 관문 프랑스의 최남단 트라팔가근의 지블로타 해협 근처에서 프랑스 함대와 영국의 최강 왕립
해군이 조우하게 됩니다. 자, 양쪽 소개를 해드리겠습니다. 청코너, 영국은 호레이시오 넬슨 제독이고요. 넬슨. 홍코너, 프랑스는 드 빌레브 제독입니다. 이름이 어렵네요. 프랑스 제독은 뭐 넬슨 제독하면 너무나 유명하기 때문에 제가 봤을 때 뭐 이 전투의 결론은 이미 난 것으로 알고 있는데. 네, 그렇습니다. 그래서 더 잘 알려지지 않은 이 얘기 하나 더 전해드리려고요. 어떤 건가요? 한국 대입시험에 가장 많이 예. 세계사 문제로 출제된 겁니다. 그렇습니까? 네. 방금 전에 소개한 전투의 이름은 모릅니다. 농담입니다. 전투명은 트라팔가 해전입니다. 트라팔가 해전. 예. 들어본 것 같기도 하고. 그런데 승리한 영국은 좋아라 하지만 넬슨 제독은 마치 임진왜란 중에 노량 해전에서 돌아가신 이순신 장군처럼 프랑스 저격병에 의해서 전투 중에 사망합니다. 그렇군요. 이 트라팔가 해전은 세계 3대 해전 중에 하나이고요. 나포레옹의 영국 침공을 완전히 단념시키는 중요한 전투였을 뿐만 아니라 나포레옹으로 하여금 영국 대신 영국의 동맹국 독일을 공격하게 함으로써 앞으로 벌어질 세계 1차, 2차 전쟁에서 독일과 프랑스에 맺혀진 악연의 출발점이 됩니다. 또 그렇게 또 역사가 돌아가는군요. 네. 이 말씀하시는 내용을 듣고 있으면 이 뭐라 그럴까요? 한 시대 영웅이 지나쳐한 여러 가지 그 발자취, 명성 이런 것들이 어떻게 보면 또 나중에 업으로 이렇게 참 돌아오는 그런 느낌을 받는데 궁금한 것은 제가 이 시점에서 유럽 국가들은 왜 이렇게 대륙 봉쇄령에 반발을 할 수밖에 없었는가? 뭐 사실 지금도 어떻게 보면 FTA다, 뭐 저는 잘은 모르겠습니다만은 뭐 TPP다, 뭐 경제적으로 이렇게 블록을 만들어서 보호주의 무역으로 이렇게 가는 그런 느낌을 받게 되는데요. 이 대륙 봉쇄령이 대체 얼마나 중요했길래? 대륙 봉쇄령은 한마디로 영국을 대신해 프랑스 사업이 유럽 시장을 대체 독점하겠다는 의미입니다. 그렇군요. 그 기반이 군사력 즉 나포레옹의 완력과 연결이 되어서요. 일단 불쾌하고요. 더불어 프랑스 외의 국가들은 지속적인 종속 정책에 대한 불만이 강해질 수밖에 없었습니다. 또한 결정적으로 영국에 비해 사업화가 진행이 늦은 프랑스 산업은 영국을 대신할 수 없었습니다. 그렇군요. 사회자님은 버스나 지하철 안에서 우통봇은 깡피 비슷한 사람들이 기능적으로 많이 떨어지는 제품들을 비싸게 사라고 강요하시면 어떻습니까? 주로 이제 뭐 볼펜 종류라든가 그렇죠. 잘 씹히지 않는 껌이라든가 뭐 이런 거 불쾌하지요. 반발을 안 할 수가 없는 거죠. 그런데 그렇죠. 또 말은 또 할 수 없는 것이 뭐 좀 재밌는 비유이신 것 같아요. 트라팔가 해전 이후 나폴레옹은 이베리아 반도 스페인으로 원정길을 오릅니다. 네. 이 전쟁에서 우리의 귀에 익은 전투 용어들이 최초로 등장하는데요. 스페인군이 최초로 비정규전을 유격전이라는 명령하고 실시합니다. 유격전 거기에서 유래가 되는 거군요. 예. 그리고 스페인어로 작은 전쟁이라는 뜻의 게릴라라는 전투 용어가 처음 통용됩니다. 게릴라. 이게 스페인 말입니까? 게릴라가? 예, 맞습니다. 그렇군요. 한편 프랑스가 스페인 게릴라들에게 호되게 당하고 있는 현장을 목격한 대륙 봉쇄령 최대 고통의 대명사 러시아가 때는 지금이다 하고 본격적인 반기를 들기 시작합니다. 그러자 나포레옹은 지나친 자신감이었는지 아니면 지금 응징하지 못하면 최악의 결과를 초래할 수 있다는 초조감 때문인지 당시에도 고전하고 있던 스페인 참병 병사들 중에서 오히려 전투병을 착출해서 러시아 원정을 떠남으로써 두 개의 전선을 만드는 판단 미스를 저지르고 맙니다. 스페인 전투에서 참 고심을 면치 못했던 병사들 또 차출을 해서 그 치운 러시아로 보내버리는군요. 그렇죠. 지난 방송에서 제가 기억을 하는데 이 존원님께서 말씀을 하신 것 중에 하나가 몽고 빼고 몽고는 제외하고 러시아로 들어가는 정복자는 모두 자멸한다. 뭐 이런 얘기를 하셨거든요. 네, 맞습니다. 그럼 결론은 뻔하네요. 또 지금. 그렇죠. 그때부터 나폴레옹 시대는 저물어가기 시작합니다. 결과적으로 나폴레옹 프랑스군은 스페인에게도 항복해서 식민지를 상실하고 그렇군요. 러시아에서 꽁시 빠지게 도망치는 처지에 처합니다. 결국 라인강 동쪽에 프랑스 제국의 지배권이 소멸되는 결정적인 패배로 기록된 라이플리치 전투에서 마침내 프랑스 본토까지 공격당하자 1814년 4월 나폴레옹은 프랑스의 황해를 포기하고 엘바 섬으로 유배됩니다. 이 섬에서 결국 운명을 달리하게 되나요? 한 번의 기회가 더 있죠. 그래요? 이렇게 끝이라고 생각한 나폴레옹은 전후 처리 문제로 연합군 사이에 다툼이 발생하자 기회를 놓치지 않고 엘바 섬을 탈출해서 패자부활전 탈출을 했다고요? 탈출해서 패자부활전 링에 오르게 됩니다. 패자부활전은 1815년 6월 18일 벨기에 동남부 워터루에서 벌어지는데요. 워터루, 그 유명한 워터루 전쟁을 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 그런가요? 전투에서 패한 나폴레옹은 두 번째 황제에서 물러나 세인트 헬레나로 유배돼서 그의 화려한 생을 마감하게 됩니다. 이 세인트 헬레나라는 곳에서
결국 운명을 달리하는군요. 나폴레옹은 1796년부터 1815년까지 총 19년 동안 크고 작은 11개의 전투를 치르면서 아주 분주한 군주기도 했었죠. 참 바쁘긴 했지만 뭔가를 결정적으로 잘못했기 때문에 이 결론은 나폴레옹이 생각했던 것과는 그 다른 결과를 낳게 됐던 것 같은데 대체 그 가장 중요한 이유가 뭐라고 생각을 하십니까? 역사적 평가는 나폴레옹의 독단적인 판단과 애하 지휘관의 능력 부족이 가장 큰 패인이었다고 합니다. 다음으로는 거듭되는 판단차고 그다음에 기병대에 대한 지나친 과신이라 할 수 있었습니다. 그렇네요. 이 근세 시대를 대표하는 프랑스 시민혁명가 나폴레옹의 등장과 몰락 정말 오늘도 참 쉴 틈 없이 달려오셨습니다. 그렇다면 이제 오늘의 결론을 내려주셔야죠. 네, 프랑스 혁명은 크게 보면 유럽과 세계에서의 정치 권력이 왕족과 귀족에서 산업혁명을 통해 급속히 성장한 자본가 계급으로 옮겨가는 과정이고요. 역사 분야에서는 전혀 새로운 시기를 열어갈 만큼 뚜렷한 전환점이었습니다. 미국의 독립전쟁 승리로 하여 자유, 독립의 의식이 고취가 되었고 인구 대다수에 차지했던 시민이 엄청난 잠재력이야말로 사회의 기반을 지탱해주는 강한 주춧돌이라 할 수 있다는 목격담이 현재를 살아가는 우리에게도 시사하는 면이 많다라고 결론 내리겠습니다. 자, 오늘 참 너무 재밌게 들었고요. 다음 주에도 우리 존호님 함께 잘해 주셔서 정말 재밌는 이야기 좀 해주시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 다음 주에 그러면 다시 한번 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주간 간추린 한국 뉴스. 김정은 북한 국방위원회 제1위원장의 고모부이자 제2인자로 평가됐던 장성택 국방위 부위원장이 전격 처형되는 등 북한 권력 내부에 큰 소용돌이가 몰아치고 있습니다. 한편 이번 사태가 집권 2년을 맞은 김정은 체제의 권력 장악을 과시하는 것을 의미하는지 아니면 북한의 체제 불안을 촉발하는 계기가 될 것인지 관심이 쏠리고 있습니다. 검찰이 최동욱 전 검찰총장의 혼외 아들로 지목된 채무분의 개인정보 유출에 관여한 의혹을 받는 청와대 총무 비서실관 조우영 행정관과 서울 서초구청 조희재 행정지원국장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 서울중앙지검은 조 국장이 조 행정관의 요청으로 최근에 가족부를 불법 열람했다고 보고해 이들에게 개인정보보호법 및 가족관계 등록법 위반 혐의를 적용했습니다. 전국 철도노동조합 파업이 계속 이어지는 가운데 주말에 철도노조 조합원 등 1만 5천여 명이 참여하는 대규모 집회가 서울에서 열립니다. 이번 집회는 전국 민주노동조합 총연맹의 철도 파업 지지, 민영화 반대, 노동탄압 저지 전국 집결의 대회를 겸하며 정부와 코레일 쪽은 강경 대응 자세를 유지하겠다며 총 7,854명의 조합원의 직위를 해제했습니다. 2년 이상 기간제로 일하고도 법에 따라 정규직으로 전환되는 비정규직은 10명 중 1명뿐이며 이마저도 학력이 높고 젊으며 규모가 큰 기업에 다니는 남성들만 법의 보호를 받고 있는 것으로 나타났습니다. 고용노동부는 최근 고용 형태별 근로자 패널 조사에서 최종 결과를 발표했으며 기간제법이 비정규직을 보호하지 못하고 있는 실태에 고용부는 법에 대한 인식 부족 및 노무관리 역량 부족 등 복합적 요인이 작용해 정규직 전환율이 높지 않은 것으로 추정된다고 설명했습니다. 선물 옵션 만기일인 12일 지수 옵션 시장에서 대규모 주문 실수를 한 한맥투자증권이 결제 이행에 실패했습니다. 한국거래소는 한맥투자증권이 결제 시한이 13일 오후 4시까지 결제해야 할 금액 584억 원 중 2.3%인 13억 4천만 원밖에 납부하지 못했다고 설명했습니다. 이에 따라 한국거래소는 나머지 결제 대금 570억 원을 결제 적립금으로 대신 충당했으며 한맥투자증권은 거래소 측의 착오 거래에 따른 구제를 신청했으나 합의를 보지 못했습니다. 정부가 투자 활성화 대책으로 의료 분야의 규제 완화를 선보였습니다. 정부는 그간 공공성이 강한 보건의료 분야에 대해서는 거의 손을 대지 않았으며 이에 정부는 영리 병원 자체를 허가하기보다 각종 부대 사업을 허가하는 쪽으로 추진했습니다. 또한 정부는 법인 형태로 여러 개의 약국을 체인화할 수 있는 법인 약국도 주식회사가 아닌 유한회사 형태로만 설립할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.
2013 대한민국 콘텐츠 대상에서 케이블 채널 TVN 꽃보다 할배를 집필한 이우정 작가가 대통령 표창을, TVN 드라마 나인을 집필한 송재정 작가가 장관상을 수상했습니다. 이번 시상식은 13일 삼성동 코엑스에서 문화체육부 주최로 개최됐으며 수상자 및 관계자 350명이 참여한 가운데 32건에 대해 시상을 진행했습니다. 지금까지 주간 한국뉴스 임건희였습니다. What's stopping you from doing more? Not having enough time or the right grades? Or maybe you don't know what's possible. At Bow Valley College, we get it. With full-time and part-time programs in high-demand careers, getting an education doesn't have to fit a strict schedule. Find out how at our open house Saturday, October 19th, 10 to 3. Tour our campus and enter to win an iPad or $1,000 towards your tuition. Visit bowvalleycollege.ca/open house. Learn more, earn more, do more. Bow Valley College. 자, 여러분은 지금 매주 토요일 저녁 8시부터 9시까지 생방송으로 진행되는 CKYR 레드 FM 106.7 신나는 토요일을 청취하고 계십니다. 지금 시각은 저녁 8시 52분 13초를 가리키고 있고요. 현재 기온은 영상 7도입니다. 체감 온도는 놀랍게도 영상 4도입니다. 자, 오늘도 신나는 토요일 벌써 참 마칠 시간이 다가왔습니다. 가수 패밀리 그 두 번째 시간을 마무리하며 고모와 조카 사이인 현숙과 얀 노래를 준비를 한번 해보았는데요. 현숙의 내 인생의 박수와 얀의 한을 끝으로 마무리를 하겠습니다. 다음 주에도 잊지 마시고 청취 부탁드리고요. 언제나 건강한 모습으로 저 김성우와 함께 신나는 토요일 함께 하시기를 부탁드리겠습니다. 작가 조승희, 엔지니어 나채연, VJ 문상원, 진행은 실수가 많은 김성우였습니다. 내 인생 이 박수를 보낸다. 인생 굳은 세상살이 넌 미련 있겠나. 구비구비 내 인생에 박수를 보낸다. 저 달이 노숙했던 지나온 세월 눈물 없이 말할 수 있나. 인생 고개 시리고 눈물이 빈들고 내 청춘은 꽃 친구를 몰랐다. 달빛처럼 별빛처럼 잠시 머물다 가는 게 인생이더라. 내 인생의 박수, 내 인생의 박수, 내 인생 이 박수를 보낸다. 지나온 세월 눈물 없이 말할 수 있나. 인생 고개 시리고 눈물이 빈들고 내 청춘은 꽃 피었다. 친구를 몰랐다. 달빛처럼 별빛처럼 잠시 머물다 가는 게 인생이더라. 내 인생의 박수, 내 인생의 박수, 내 인생 이 박수를 보낸다. 달빛처럼 별빛처럼 잠시 머물다 가는 게 인생이더라. 내 인생의 박수, 내 인생의 박수, 내 인생 이 박수를 보낸다.
있다고 그 착각과 평생 함께 할 수 있다면 하늘도 울어줄 내 큰 슬픔을 조금은 참아 버틸